सो मैं इस करके तुहानू तकलीफ दी है कि कुछ अखबारों च काफ़ी दिनों तो मेरे बारे खबर लग रही सन। सो जड़िया खबर पढ़िया जांदियां सी मैं भी वेखदा सी, मन नूं थोड़ा दुख महसूस होता। सो जोड़े मेरे साथी ने, क्योंकि तुहानू पता मेरा बड़ा सियासी सफ़र जोड़ा बड़ा लम्मा है। 35 साल तो मैं पंजाब के लोगों की सेवा करता आ रहा। सो बतौर मेयर भी मैं सेवा की है 5 साल। मैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर का चेयरमैन भी रहा, 5 बार MLA भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, डिप्टी CM भी मैं तुहाडे सारे के सहयोग नाल बना। सो एडा लम्मा सियासी सफर हो गए तो इह खबर पढ़ के फिर जे तो सच्चियां हो सलीयत हो फिर तो मुश्किल नहीं होती, तो जे सच्चाई ना हो तो फिर दुख जरूर होता। सो मैनू बड़े मेरे साथियों के वर्करां के लोगों के फोन आ रहे थे कि जिहड़ियां न्यूज़ लग रही ने ये बड़ियां माड़ियां खबरां सी सुन रहे। सो इस करके मैं तुहानू तकलीफ दी है। अज सारे मैं सच्चाई जिहड़ी है वो तुहाडे सारे के सामने रख सका। सो 2 मेन इशू जिन्हां ते खबर लग रही सी, मैं नहीं कहता सारे चैनलों पर या सारिया अखबार वाले ने लिखा हो, कुछ खबर ने। सो मैं अज सच्चाई जिहड़ी है तुहाडे सारे के सामने रखनी चाहुंदा, क्योंकि तुसी मीडिया ये मैसेज जोड़ा सारे पंजाब के लोगों तक जाना है। सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बड़ी जरूरी सी मेरे वास्ते। सो अज मैं 2 विषयों के जिन्हों बारे न्यूज़ लगियां ने, एक जिहड़ी सैनीटाइजर की परचेज हुई है, तुसीं सारे ने अखबारां पढ़ियां ने। दूसरा जिहड़ी है SBI इंश्योरेंस कंपनी सी जिहड़ी मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना सी, सो उहदे ते सी। सो जिथों तक सैनीटाइजर का सवाल है, तुहानू सारे नू पता है कि असी सारे हिंदुस्तान ने सारे वर्ल्ड ने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। सो फर्स्ट वेव आई, उस वेले मेरे को मैडिकल एजुकेशन सी, सेकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव आई जिस वेले मेरे को हैल्थ डिपार्टमेंट आ गया बतौर डिप्टी CM। 3-4 महीने मैनू काम करने का सेवा करने का मौका मिला। सो उस वेले थर्ड वेव जी जो स्टार्ट हुई सी, उस वेले सैनीटाइजर जोड़ा है वो हैल्थ डिपार्टमेंट वालों खरीदा गया सी। सो जो अखबारों से लिखा 200 करोड़ रुपये का ये स्कैम है, एक अखबार 570 के 71 करोड़ का स्कैम लिखा। ये सारी परचेज जी है सैनीटाइजर की सारे पंजाब लई 2.5 करोड़ के करीब जी हुई है। मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा 200 करोड़ 500 करोड़। सो तुसी सारा डिपार्टमेंट जो रिकॉर्ड देख सकते हो, सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब जी सारे पंजाब की परचेज हुई है, वो सारा प्रोसैस पूरा करके हुई है। मैं जो मंत्री नहीं सी, डिप्टी CM नहीं सी उस इस महकमे का, उस तो पहले जो कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स जिहड़ा सरकारी हुंदा है, जिहदा टेंडर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करती है। सो RC के रेट कंट्रैक्ट ये जिहड़ा सैनीटाइजर लिया गया। सो लेंदे भी इस करके जो डिमांड होए, साडी डिमांड के मुताबिक
जिस वेले एक्सपर्ट कमेटी जी हैल्थ डिपार्टमेंट की बनी है वो स्पैसीफिकेशन तैयार करती है डॉक्टरों की कमेटी, फिर क्वांटिटी का पता करते हैं कितनी क्वांटिटी चाहिए जिसकी लोड़ है, ਉਹਦੇ मुताबिक फिर कमेटी को केस जाता है, कमेटी रिकमेंड करती है फिर डिपार्टमेंट में, फिर साडा जिहड़ा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है उसकी डायरैक्टर जिहड़ी है सारी फार्मैलिटी पूरियां करती है। सो सारिया फार्मैलिटियां पूरियां करके स्पैसीफिकेशन जिहड़ी कमेटी कहती है उसके मुताबिक समान लिया जाता है। सो ये जो सैनिटाइजर लिया सीगा वो कमेटी की सिफारिश से जो ना स्पैसीफिकेशन कही उसके मुताबिक लिया गया, पर टेंडर से नहीं लिया गया। जोड़े महकमे के टेंडर कराते हैं वो आरसी के कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स के जोड़े टेंडर होए ने सरकारी टेंडर से जिन्होंने कोई ऑबजैक्शन नहीं किया उन्होंने रेटा से सैनीटाइजर लिया गया है। तो ये महकमे ने लेना, मेरे को तो फाइल उदों आनी है जो सैक्टरी ने अप्रूवल देनी है, डायरैक्टर ने अप्रूवल देनी है। फिर ये जोड़ा काम सी तुहानूं पता 2020 महामारी एक्ट जोड़ा भारत सरकार वालों लाया गया, असीं उस वेले लोगों की जाना बचाने लगे सी। कितनी वड्डी मुश्किल सी उस वेले जो करोना दी वेव्स आईयां ने, फर्स्ट सैकंड थर्ड, उस वेले तो तुहानूं सारिआं नूं पता की हालात सन। उस वेले तो समान मिलता भी नहीं सी, कई बार कटेशनां ते भी महकमा लैंदा रहा मेरे तो पहलों। सो ये मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा सी जिहड़ियां खबरां लगियां उहदे च कोई सच्चाई नहीं। आ जिहड़ी गल मैं तुहानूं दस रिहा बिल्कुल सच्चाई है, तुसीं पता कर सकदे। सो इन्हां ही रेटां ते आरसी ते हिंदुस्तान के हॉस्पिटल भारत सरकार के हॉस्पिटलों इसे कंपनी ने उत्थे सप्लाई किया इन्हां रेटां ते, वो भी तुसीं पता कर सकते हो। ये आवे ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਬਣਾਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ 2.5 ਕਰੋੜ, ਕਿੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ, ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ। और किसी कह रही थी सर स्पेसिफिकेशन फर्क से की इलेक्शन कमीशन जितों तक एक न्यूज़ नाल ही लगी है कि इलेक्शन कमीशन के टेंडर होए सी और सस्ता रेट आ गया। सो ये जिहड़ा सैनीटाइजर सी जां इलेक्शन कमीशन का सैनीटाइजर सी वो भी मेरे वाले टेंडर होया ना। इलेक्शन कमीशन के जिहड़े आंदे सस्ते रेट मिल गए, जे मेरी मंशा होंदी गलत, कोई सोच मेरी गलत होंदी तो फिर वो टेंडर क्यों होंदे? वो टेंडर में सस्ते रेट से मिले क्यों मिले? ਉਹਦੀ स्पैसीफिकेशन तो यदी स्पैसीफिकेशन से जमीन समान का वो सैनीटाइजर जोड़ा सी जनरल लोगों वास्ते जिदन इलैक्शन होना सी उन्ने ही टाइमली यूज़ करना सी। जो वोटर वोट पाउन जाता उस वेले उन्होंने उत्थे उन्हें यूज़ करना सी। इलैक्शन कमीशन ने तां लिया जोड़ा आरसी तो लिया वो सैनीटाइजर डॉक्टरों वास्ते हैल्थ वर्करां वास्ते लिया गया सी। तुहानूं पता जिन्ना डॉक्टरां ने पेशेंट वेखने हुण मैं छोटी जी मिसाल दिंदा, असीं सारे मास्क लाउंदे रहे, मास्क 2 रुपये का भी मिल जाता सी आम, जिहड़ा डॉक्टरां नहीं खरीदा जाता सी मास्क वो 100 रुपये का खरीदिया जाता सी तकरीबन। क्यों फर्क है कि उन्होंने वो चीज़ चाहिए है जिहड़े मरीज वेखण जाण डॉक्टर का बचाव हो सके, सैनीटाइजर ला के जान उन्हों का बचाव रहे। सो फर्क तो होंगे ना, स्पैसीफिकेशन होंगे ना। एक चीज़ जी बाजार चो 10 रुपये की मिल जाती है, एक 100 रुपये की भी मिलती है। सो ये फर्क तो जोड़ा वेखना पहले चाहिए ना। डॉक्टरों की कमेटी जी है उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने पहलों मीटिंग करके जी स्पैसीफिकेशन दी उसके मुताबिक लिया। सो मैं तुहानूं
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਫਾਈਲ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖੀਆਂ। ਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਡ ਵੇਵ में ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥੀ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਰਥੀ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ L1 ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਡਰ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦਾ। 60% ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, 40% ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਕੈਮ ਆ ਜੀ। 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਸਕੈਮ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ SBI, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ SBI
ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸੀ, ਇਹ SBI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੈਂ SBI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IMA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ IM ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ, ਹੋਰ ਅਫਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਠੀਕ ਚਲਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਰੀ IM ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਲੇਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ 3-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫਿਰ MD ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਐਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਕਾਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦਾ 465 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ SBI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ?
ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਐਮਡੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਐਮਡੀ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਐਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੌਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, नीचे ही रख लो सर माइक गूंज रही है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਐਸਪੀਆਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਮੇਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ। सीएम साहब से फाइल आई है 21 दिसंबर 2021 को, और मैं सिर्फ लास्ट उनकी डायरेक्शन पढ़ रही हूँ। टू टेक इट फॉरवर्ड, whatever is required to be done, the department should without any further delay take prompt action। ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ, that in view of the observations made by the Honorable Chief Minister and on the basis of legal opinion by legal advisor SHA Punjab, it is observed that the insurance company has not just violated the terms and conditions of the agreement, but they have been also harassing public at large by discouraging hospitals by using various means. In this situation, so to stop all misconduct and harassment and humiliation faced by the general public in large, as well as the impaneled hospitals whose claims are not honoured as per the terms and conditions of the contract, in this situation, I deem it appropriate to direct SHA Punjab through its CEO to immediately terminate the agreement dated 4/8/2021 with the insurance company and issue blacklisting show cause notice in light of their conduct, which includes their defaults to the terms and conditions of the agreement, as well as on the basis of complaints against them forwarded by the IMA, wherein IMA has clearly stated that they will withdraw from the scheme if in case any immediate action is not taken. It is also directed to CEO SHA to initiate fresh tender process and take appropriate action for maintaining continuity of the scheme and do needful for recovery of claims and losses from insurance company. The CEO SHA shall take
all necessary steps as per law to comply with the above mentioned directions with immediate effect and assured that the residents of Punjab may not suffer anymore. And this was further action was taken by the Secretary on 27th of December. Issue blacklisting show cause notice and take necessary action, please. ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੌਸਸ ਕਲੇਮਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਨੈਸੈਸਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ CM ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਗਈ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਗਰੀਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਸੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪਲੰਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸੀ SBI ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅਜੈ ਸਿਨਹਾ ਇਹਨੇ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੋ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ SBI ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹਿ ਗਏ ਜਦੋਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਆ ਜੇ CM ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ED ਕੋਲ ਜਾਂ CBI ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਐਜ਼ ਪਰ ਰੂਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਈਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਓ, ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਵੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ, ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਈਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਈਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਈਬੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਦੋਂ ਕਰਾ ਲੈਣ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਖਬਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਝੂਠੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚਾਈ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। सर इसके अलावा सरकार पे एलिगेशन लगते आए कि हमेशा की कि ब्यूरोक्रेट 300 करोड़ आपके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने करा है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ CM ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ CM ਐਜ ਏ ਡਿਪਟੀ CM ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ CM ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਟਾਕ ਕਰਦੇ। जॉय शर्मा ने किया जब NHA ने आपको अप्रिशिएट किया और उसको नहीं किया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ? 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਦੱਸੇ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਲਾਈ? ਪਲੰਟੀ 2-250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ।
ਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਲੰਟੀ ਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੇਖੋ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੈਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮਸੋਤ, ਗਿਲਜੀਆਂ, ਆਸ਼ੂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈਗੇ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਲ ਲਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਫਲॉ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਮੇਰਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਥੀ? ਕਰੋ ਜੀ, ਕਰੋ। ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੁਣ ਕਾਟ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। मार्च की है। ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜੀ। Yes. ਹਾਂਜੀ।
28 फरवरी 2022 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 28 फरवरी सेक्रेटरी कौन है? कैप्सन ਕੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦਾ फैसला ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮੇਟੀ 20 ਮਤਲਬ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। मतलब 300 करोड़ रुपए दिता गया आपने? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। दिता नहीं गया है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਇਮੀਡੀਏਟ ਟੈਂਡਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। टेक ट्रस्ट मोड एक सोनी साहब और सवाल है मेरा। ਟਰਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਮੋਡ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। सोनी साहब एक सवाल मेरा हो रहा है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਆ। ਹਜੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। चाय पानी पी के जाना ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਚਾਹ